Morning students, myself Vasanti. Today is Friday, 8th October 2021. Today we are going to learn English grammar one and many. So if only one or single thing or single person or any single object is there, that time what we say is only one. And if we add s to them, we say it's many, means more than one. If two persons are there, if two things are there, then we say many. Okay, so let's learn how to add s and when it's only one and when it's many. Okay, so let's start. Ready? Let us read the following. Okay, and I am having this book you don't have because this year, because of the pandemic situation, schools are not going on of standard first, because you are now very like a very little angels. So I will teach you on the textbook and click the photograph of it and send it to you. So don't try to purchase this book. Okay, one and many. एक आणि अनेक म्हणजेच काय, फक्त एक किंवा एकापेक्षा जास्त. ओके, सो गेट सेट गो. सी in this picture, what do you say? What do you see? ONE, one. Only one bat is there. Only one. What is written here? MANY, many. वन म्हणजे एक आणि मेनी म्हणजे पुष्कळ. आता इथे किती बॅट्स आहेत? 1 2 3 4. 1 2 3 4. So only one bat is there and many bats are there. So what is the spelling of bat? Spelling of bat is BAT, bat. So what we have to do? We have to write or we have to copy the spelling of bat like this, same as it is in the next column, and you will add only S. Only S in front of it. Okay, so first of all, which spelling is given? BAT, bat, means one bat, many bats. So more than one. 1 2 3 4. So what you have to do? You have to write BAT, bat spelling as it is, same like this, and add only S. बाळांनो, काय करायचं? एक बॅट आणि अनेक बॅट्स. BAT, बॅट म्हणजे ही एकच बॅट आहे म्हणून बॅटचं स्पेलिंग लिहिलंय. तुम्ही काय करायचं? हे बॅटचं स्पेलिंग असंच लिहायचं इकडे मेनी मध्ये. इथे वन मध्ये बॅटचं स्पेलिंग आहे की नाही, एक बॅटचं चित्र आहे आणि इथे बॅट लिहिलंय. तुम्ही काय करायचं? BATS असं आहे की नाही, मग काय करायचं? BAT, बॅटचं स्पेलिंग असंच लिहायचं आणि त्याच्या पुढे फक्त S ऍड करायचा. काय ऍड करायचा? S. म्हणजे मग काय झाला तो? बॅट्स. वन बॅट, मेनी बॅट्स. कळतंय? ओके, नेक्स्ट बघा बरं का. आता छोटं छोटं, ही एकच मुलगी आहे. वन गर्ल, बरोबर? एकच मुलगी आहे ना इथे. बघा बरं, GIRL, एक मुलगी आहे. आता इथे किती मुली आहेत? 1 2 3 4. 1 2 3 आणि 4. होय की नाही? मोर दॅन वन गर्ल्स आर देअर. सो 4 गर्ल्स आर देअर. मोर दॅन वन. सो write the spelling of girl as it is, GIRL, and add S. Girls means many girls. One girl, many girls. Okay, then next, see this. One rose, एक गुलाब. 1 2 3, more than one. One rose, एक गुलाब, many roses. खूप गुलाब. किती आहेत ते? 1 2 3. 1 2 3. मग आपण काय करणार? रोजचं स्पेलिंग आपण असंच्या असं लिहिणार. ROSE, रोज. हे 1च्या कॉलम मध्ये लिहिलंय. ROSES.
रोजचं स्पेलिंग मेनीमध्ये असंच लिहायचं आणि त्याच्या पुढे फक्त ॲड काय करायचा, एस ॲड करायचा. म्हणजे काय झाला, 1 रोज, मेनी रोजेस. नेक्स्ट इथे काय आहे, एकच टेबल आहे आणि इकडे किती दाखवले रे टेबल्स, 3 टेबल्स दाखवले. किती टेबल्स आहेत, 3. 1 2 3, हो की नाही. म्हणजे एक टेबल म्हणजे काय आलं, नुसतं स्पेलिंग आलं, TABLE टेबल. 1 टेबल, मेनी टेबल्स. मग आपण काय करणार, इथं टेबलचं स्पेलिंग तसंच लिहिणार, TABLE आणि त्याच्या पुढे आपण ॲड काय करणार, फक्त एस ॲड करणार. काय ॲड करणार, एस. TABLE तेच स्पेलिंग बघून दुसऱ्या कॉलममध्ये लिहायचं आणि त्याच्या पुढे फक्त कोणता अल्फाबेट ॲड करायचं, तर फक्त एस ॲड करायचा. ठीक आहे. मग आपण ह्याच्यातून काय शिकतोय, देअरफॉर व्हेन देअर इज मोर दॅन वन ऑब्जेक्ट, जेव्हा एका ठिकाणी एकापेक्षा जास्त वस्तू, जास्त फुलं, जास्त मुलं, जास्त वस्तू काहीही असेल तर आपण काय करतो, आपण एस लावतो. वी ॲड एस टू द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. देअरफॉर when there is more than one object, we add s to the name of the object. Okay, so how we add, now I'll show it to you. Okay, see this, here only one cat, only one cat, and here what is written, MANY, many, right? So what do you see here, CAT, cat. One cat, many cats. 1 2 3. So how many cats are there, more than one cats are there. So what you will do, you will copy the spelling of cat as it is. तुम्ही CAT कॅटचं स्पेलिंग असंच्या असंच लिहायचं आणि त्याच्या पुढे काय ॲड करायचं, फक्त एस ॲड करायचा, CATS, cats. Okay, then next, one dog, see this, one dog, many dogs, 1 2 3, more than one. So you will copy the spelling of dog as it is. डॉगचं स्पेलिंग असंच लिहायचं आणि त्याच्या पुढे फक्त एस ॲड करायचा. ठीक आहे. 1 स्पून, एक चमचा, SPOON, स्पून, SPOON, स्पून. आणि मेनी स्पून्स, 1 2 3 4, SPOONS, spoons, many spoons. Then school bag, right? One school bag is here, BAG, bag. One bag, 1 2 3, more than one bags are there. इथं एकच बॅग आहे म्हणून बॅगचं स्पेलिंग नुसतं लिहिलंय, त्याला एस ॲड करायचं का, नाही, फक्त एकटाच आहे म्हणून त्याला एस लावायचा नाही. एकापेक्षा जास्त असतील तर काय करायचं, तेच स्पेलिंग तसंच लिहायचं आणि त्याच्या पुढे काय लावायचा, एस लावायचा. 1 2 3, मग बॅगचं स्पेलिंग तसंच लिहायचं आणि त्याच्या पुढे काय लावायचा, एस लावायचा. 1 bag, many bags. Okay, now next, I think you must be getting it. Okay, ready. Now see this, only one tree and many trees. So only one tree, ONE1, ONE1, TREE, tree, one tree. How many trees are there, MANY, many. TREE, ट्रीचं स्पेलिंग तसंच लिहिलं आणि त्याच्या पुढे फक्त ॲड काय केला, एस, मेनी ट्रीज. ONE1, one tree, 1 2 3, so many trees. Okay, see this. Now next, one apple, one apple, 1 2 3, so one apple, many apples. Now I am going to write here ABBLE and S, many apples, right? Okay, next, see this, one star,
star, many stars. See this, the spelling of it, one stars, many stars. Now I will write here S T A R and S, stars, many stars. Okay, now next, see this, one cap, 1 2 3, many caps, C A P. I have written the spelling of cap like this, and now I am going to add only S in front of it. मी फक्त S ॲड केला, त्यामुळे काय झालं, many caps. Now see, one horse, only one horse is there, only one horse. Okay, now see, are you in a position to see this? Now you will see. Okay, I will try to show you. One horse and many horses, many horses, H O R S E S, many horses. Now next, one ball, only one ball is there, 1 2 and 3, many balls. See this, B A double L, ball, and I am going to add only S, many balls. Okay, then next, here only one book is there, and here now another bunch of books are there. So 1 2 3 4, how many books are there? इथे एकच पुस्तक आहे आणि इथे पुस्तकांचा ढीग आहे. किती पुस्तक आहेत इकडे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 पुस्तक आहेत, म्हणजे एकापेक्षा जास्त आहेत. मग आपण काय करणार, वन बुक, बी डबल ओ के, बुकचं स्पेलिंग मी इथे असंच लिहिणार, मेनी, बघा बरं का, बी डबल ओ के, आणि ॲड काय करणार, एस, मेनी बुक्स. ओके, नाव सी दिस. नेक्स्ट, इथे काय आहेत, खुर्च्या आहेत. इथे एकच खुर्ची आणि इथे किती खुर्च्या आहेत, 1 2 3, 1 2 3, वन चेअर. आता चेअरचं स्पेलिंग काय असतं, CHAIR, चेअर. वन चेअर, MANY, मेनी म्हणजे पुष्कळ. एक खुर्ची, अनेक खुर्च्या, मेनी म्हणजे पुष्कळ किंवा अनेक. मग आता मी काय करणार, चेअरचं स्पेलिंग असंच लिहिणार, CHAIR, आणि त्याच्या पुढे ॲड काय करणार, फक्त एस, चेअर्स, CHAIRS, चेअर्स. आता मी हे अक्षर मोठं का काढतेय, तर तुम्हाला दिसावं म्हणून. ओके, नाउ नेक्स्ट, बघा बरं इथे काय आहे, दिसतंय का तुम्हाला नीट? हां, वन मग, मेनी मग्स. इथे एकच मग आहे, ONE, वन, MUG, मग. एक मग, अनेक मग्स, MANY, मेनी. वन मग, मेनी मग्स. मग मी काय करणार, इथे मगचं स्पेलिंग असंच लिहिणार आणि काय करणार, त्याच्या पुढे फक्त एस ॲड करणार, मेनी मग्स. ओके, आता बघा बरं का, आता शेवटचं अजून एक आहे. बघा बरं इथे काय आहे, दिसतंय का तुम्हाला इथे? ही एक कोंबडी आहे आणि इथे अनेक कोंबड्या आहेत. वन हेन, मेनी हेन्स, MANY, मेनी आहे ना, मेनी. आता मी इथे काय करणार, HENS, वन हेन, मेनी हेन्स, एक कोंबडी, अनेक कोंबड्या.
म्हणजे तुम्ही वन अँड मेनी मध्ये काय करणार, तर स्पेलिंग तसंच लिहिणार आणि मग काय करायचं, तर त्याच्यामध्ये काय ऍड करायचं, तर फक्त एस ऍड करायचा. ओके, आय होप you have understood it. Okay, thank you. Bye. Have a nice day.